فاضل محترم موقر صوبائی جمعیت کے ناظم اعلیٰ شیخ سعید احمد صاحب بستوی حفظہ اللہ تشریف رکھتے ہیں۔ وقت بہت کم ہے، پھر بھی معذرت کے ساتھ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور عبادات ہی کے تعلق سے کچھ باتیں ہمارے سامنے رکھیں۔ گرامی قدر حضرت مولانا سعید احمد صاحب بستوی حفظہ اللہ و تولا، ناظم اعلیٰ صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی۔ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ وقال تعالی فی موضع آخر: لقد بعثنا فی کل امۃ رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ معزز علماء کرام، حاضرین گرامی، خواتین ملت اسلامیہ، الحمدللہ آج آپ نے اللہ کے فضل و کرم سے نماز کی عملی ترتیب بالاختصار آپ نے مشاہدہ کیا اور سنا بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ سب کو سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے حمد و ثنا اس کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ پھر اللہ کہتا ہے: لقد بعثنا فی کل امۃ رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ جتنے بھی رسول اس دنیا میں اللہ نے بھیجے، اپنے منتخب شدہ پیغمبروں کو، اللہ کے ان منتخب شدہ بندوں نے، ان پیغمبروں نے یہی دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے بچو۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے جبریل امین نے پوچھا: تو مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو آپ نے کہا: ان تعبد اللہ کانک تراہ۔ اللہ کی ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ اگر آپ کا یہ تصور نہ ہو تو یہ خیال کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس حیثیت میں اللہ کے سامنے انسان کو کھڑا ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ مختصر بات، کوئی چیز اپنی حد عبودیت کو پار کر دے، اپنی حد کو پار کر لے جائے، اس کو طاغوت کہتے ہیں، چاہے جس بھی معاملے میں ہو، ذاتی درست نہیں شریعت میں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا حضرت موسیٰ سے؟ اذهب الى فرعون انه طغى۔ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا، حد عبودیت کو توڑ دیا، انا ربکم الاعلی کہنے لگا۔ اس لیے عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ لغت میں عبادت کے معنی نرمی اور پستی کے کہا گیا، تذلل و انکسار، یعنی آدمی اللہ کے سامنے انتہائی عاجزی کے ساتھ، انتہائی نرمی کے ساتھ، انتہائی پستی کے ساتھ، انتہائی تذلل کے ساتھ، انتہائی منکسر بن کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں دو چیزیں ہیں، عبادت کے مفہوم میں دو چیز۔ ایک چیز یہ ہے کہ آدمی متواضع ہو، نرم اور پست ہو، انتہائی تذلل کے ساتھ کھڑا ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ عبادت میں غایت درجہ کی محبت ہو، غایت درجہ کی محبت ہو، انتہائی محبت ہو، تب کہیں جا کر کے عبادت کا مفہوم مکمل ہوتا ہے۔ اور عبادت اعمال ظاہری، باطنی، قولی، عملی، فعلی، ہر اعتبار سے وہ عبادت اللہ کو پسند ہے جو نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیحہ سے ثابت ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، جہاں تک عبادت کا معاملہ ہے،
जितने रसूल, जितने अंबिया इस दुनिया में आए, तमाम अंबिया किराम का यही मिशन था कि मेरी कौम के लोगों अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से कहा, वलक़द अरसलना नूहन इला क़ौमिही इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन अन इअ्बुदुल्लाह इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन अलीम। हजरत नूह को अल्लाह ने उनकी कौम की तरफ भेजा, उन्होंने कहा मेरी कौम के लोगों अल्लाह की इबादत करो। व इला आदिन अख़ाहुम हूदा क़ाल या क़ौमी इअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुहु व इला समूद अख़ाहुम सालिहा क़ाल या क़ौमी इअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुहु व इला मदीना अख़ाहुम शुअैबा क़ाल या क़ौमी इअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुहु। अल्लाह ताला ने हजरत हूद को भेजा, अल्लाह ने हजरत स्वाले को भेजा, अल्लाह ने हजरत शुएब को भेजा। तमाम अंबिया का मिशन यही था कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न की, अल्लाह की इबादत को। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते थे इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फअबुदूहु हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम। मेरा रब और तुम्हारा रब एक है। इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फअबुदूहु। अपने पैदा करने वाले और मेरे पैदा करने वाले की इबादत करो। हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, में सीधा रास्ता है। और अल्लाह ताला ने नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से ऐलान करवाया। क्या कहा? कुल या अहलल किताब तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह वला नुशरिका बिही शैया वला यत्तखिज़ बअदुना बअदन अरबाबा मिन दुनिल्लाह। अल्लाह ताला ने ऐलान करवाया नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह से, कहा आप कह दीजिए या अहलल किताब, ऐ किताब वालो, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान मुश्तरक है। तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह। अल्लाह के अलावा हम किसी की इबादत न करें और अल्लाह के सिवा किसी को उसमें शरीक न ठहराएं, अल्लाह ही की इबादत करें। और अल्लाह ताला ने कुरान करीम में एक जगह कहा या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये तो अंबियाई मिशन था, अंबिया की दावत थी, बंदों को माबूद से जोड़ने का मसला था, आबिद को माबूद से जोड़ने का मसला। लेकिन यहाँ अल्लाह ने कहा या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम। उमूमी अंदाज़े तखातुब है अल्लाह का। सारी कायनात से अल्लाह ने खिताब फरमाया, सारी कायनात को अल्लाह ने ऐलान दे दिया और बता दिया कि ऐ लोगों अल्लाह की इबादत करो। या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी, ऐ लोगों, ऐ कायनात में रहने और बसने वाले इंसानों, अल्लाह की इबादत करो जिसने तुमको पैदा किया, तुमसे पहले लोगों को पैदा किया, शायद कि तुम मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ उमूमी खिताब फरमाया है सारी कायनात इंसानी को, दुनिया में रहने और बसने वाले हर इंसान को। और अंबिया किराम ने भी इसी दावत मिशन को, इसी इबादत के मिशन को माबिद को माबूद से जोड़ने की कोशिश की है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इबादत कहते किसको? नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, खैरात है। आम आदमी यही समझता है कि इबादत इसी दायरे में महदूद है। इबादत कहते हैं नमाज को, इबादत कहते हैं रोजा को, इबादत कहते हैं नमाज को, इबादत कहते हैं ज़कात को, इबादत कहते हैं हज को, इबादत कहते हैं खौफ को, इबादत कहते हैं दुआ को, इबादत कहते हैं इस्तिगासा को, इबादत कहते हैं उम्मीद को, इबादत कहते हैं खुशू को, इबादत कहते हैं खुजू को, इबादत कहते हैं रुकू को, इबादत कहते हैं सुजूद को, इबादत कहते हैं क़ियाम को, इबादत कहते हैं क़ुऊद को। ये सारी चीजें इबादत में शामिल हैं। अल्लाह ताला ने अपनी किताब कुरान मजीद में जिक्र फरमाया सजदा और रुकू को। या अय्युहल्लज़ीना आमनू रुकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैरा लअल्लकुम तुफ़लिहून। देखो अल्लाह ताला कहता है ईमान वालों, रुकू करो, सजदा करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू रुकऊ वस्जुदू, रुकू करो और सजदा करो। वअबुदू रब्बकुम, अपने परवरदिगार की इबादत करो। और वफ़अलुल खैरा, भलाई के काम करो, शायद कि तुम कामयाब हो जाओ। रुकू भी करने को कहा
सजदा भी करने को कहा और भलाई का काम करने को कहा। ऐसे लोग कामयाब। अल्लाह तबारक व तआला ने जो है नज़र और ज़बीहा की दलील दी है कि देखो, नज़र की दलील दी, वलियुफू नुज़ूरहुम वलियत्तवफ़ू बिल बैतिल अतीक़। नज़र भी इबादत है, तवाफ भी इबादत है। तो अल्लाह ने कहा अपनी नजरों को पूरी करो और अल्लाह के कदीम घर का तवाफ करो। अब अगर कोई आदमी नाजायज नजर मान ले तो क्या उसकी नजर को पूरा करना जायज है? नहीं जायज है। एक आदमी दो आदमियों के कंधे पर अपने बेटों के जा रहा था। प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा, कहा आप क्यों इनके कंधों पर जा रहे हो? कह रहा मैंने पैदल हज करने की नजर मानी थी। आपने कहा तेरी नजर लगो है, अल्लाह इतनी तकलीफ नहीं देना चाहता है, लिहाजा इस नजर को तोड़ दे। कोई आदमी नजर मान लिया, मैं अपना घर फला बाबा को दे दूंगा, उर्स में दे दूंगा, दरगाह में दे दूंगा, या वहां जाके ज़बीहा करूंगा, तो वो भी हराम है। हाँ, वो नजर जहां कोई यादगार ना हो कर सकता, अगर यादगार हो तो नहीं कर सकता। अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने एक रिवायत जिक्र की, अल्लाह के रसूल के एक सहाबी आए, कहने लगा अल्लाह के रसूल मैंने नजर मानी थी मुकाम बमाना में ऊंट ज़बह करूंगा। आपने कोई ईद बारात होती थी, कोई मेला त्योहार होता था, कोई ज़बीहा वहां होता था? कहा नहीं। तो आपने कहा जाओ अपनी नजर पूरी कर लो, लेकिन अगर कोई वहां कोई चीज मुताल्लिक है, दरगाह है, कोई पीर फकीर दफन है, अगर वहां काटता है, कुर्बानी करता है, तो वह हराम है। मन ज़बह लिग़ैरिल्लाह फ़क़द अशरका फ़ी लफ़्ज़िन फ़क़द कफ़रा। जिसने जो है अल्लाह के अलावा किसी गैर अल्लाह की नजर मानी तो उसने शिर्क किया। और कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़बीहा और कुर्बानी सब अल्लाह के लिए है। मेरी नमाज, मेरा रोजा, मेरी कुर्बानी, मेरा मरना, मेरा जीना सब अल्लाह के लिए है। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। इसलिए अगर कोई आदमी ऐसा करता है तो दुरुस्त नहीं है। दूसरी बात यह है वलियुफू नुज़ूरहुम वलियत्तवफ़ू बिल बैतिल अतीक़। आप नजर माने खाने काबा का तवाफ करें। बहुत से लोग जालियां बनी हुई हैं, लगा हुआ है, पता नहीं कोई है कि नहीं है, उसके इर्द गिर्द आदमी चक्कर लगाता है। हमारे दोस्त थे, कहते उनका एक रिश्तेदार था सऊदीया चला, बहुत जमाने के बाद आया, बच्चे जवान हो गए। अब जवान हुए कहां? सऊदीया में। वो लेकर गया बच्चे को, गया वो दोस्त को भी ले गया, वो अहलदीस था, तो गया तो वहां गुलबर्गा में ऐसा घूमने लगा, जाली के इर्द गिर्द चक्कर मारने लगा। तो उसका लड़का जवान था, समझदार था, उसने जाकर उसका हाथ पकड़ा अपने बाप का, या बती हाज़ा बैतुल्लाह। लड़के का दिमाग तो कुछ अजमी था नहीं, अरबी था। कहता या बती हाज़ा बैतुल्लाह, अब्बा जान के बैतुल्लाह जो तुम चक्कर लगा रहे हो? कहा नहीं अब दरगाह। कहा वल्लाहि ला यजूज़, क्यों इस दरगाह के पास आए हो, यहाँ चक्कर लगा रहे हो? बैतुल्लाह थोड़ी है जो चक्कर लगाते हो, यहाँ तो हर कसो नाकस का चक्कर लगाया जाता है। आदमी ये नहीं सोचता कि अल्लाह ने कहा है हमारे कदीम घर का तवाफ करो, हमारे लिए नजरों को पूरी करो, लेकिन आज नजर लगाएंगे वसूकी की, नजर चढ़ाएंगे जिलानी की, नजर चढ़ाएंगे फलां की फलां की फलां की। अब आप बताइए, ये नजरें दुरुस्त नहीं है, शरान दुरुस्त नहीं, हराम। कोई नजर मानता है बाल रखने की, बच्चों के बाल रखा तो उसके नाम पे मुड़ाता है। कोई नजर मानता है कड़े की, कोई नजर मानता है छिल्ले की, कड़ा और बेड़ी क्या क्या लड़कों को पिन्हा के रखे उसी के नाम पे कि उसकी वजह से इसकी जिंदगी है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये सारी चीजें नजर की हराम हैं, और ये घूमना और तवाफ और चक्कर लगाना, ये सारी चीजें हराम। इसी तरह कसम भी इबादत है। आप कसम ऐसे वैसे नहीं खा सकते। आज तो पता नहीं बाप की कसम, माँ की कसम, बहन की कसम, सर की कसम, इसकी कसम, उसकी कसम। मन हलफा लिगैरिल्लाहि बिगैरिल्लाहि फ़क़द अशरका व फ़ी लफ़्ज़िन फ़क़द कफ़रा। जिसने अल्लाह के अलावा गैर अल्लाह की कसम खाई तो उसने शिर्क किया, और दूसरी रिवायत में है उसने कुफ्र किया। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये कसम कोई आसान चीज नहीं है कि आदमी कसम खा ले। और इसी तरह से आदमी अगर इस्तिगासा करे, मदद चाहे तो अल्लाह से चाहिए। इज़ा सालता फसलिल्लाह व इज़ा इस्तानता फस्तईन बिल्लाह। अगर आप मदद चाहो तो अल्लाह से, सवाल करो तो अल्लाह से। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कोई गौस अल्लाह की ज़ाते करीम के सिवा नहीं है, कोई फरियाद रस नहीं है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये भी एक इबादत है कि आप किसी से मदद चाहो। तो कहा कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी ही इबादत, तुझी से मदद चाहते हैं।
اب ہمارے ہندوستان کی کہتے ہیں جو ہے پورے دنیا کی بڑی یونیورسٹی، پورے بہت بڑی یونیورسٹی کون سی ہے؟ دارالعلوم دیوبند۔ وہاں کے ایک بہت بڑے مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، ان کی جب تفسیر چھاپا سعودی گورنمنٹ نے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ تفسیر انہوں نے لکھی یہی، لیکن حاشیہ لگا دیا کہ اگر بظاہر اللہ کے نیک بندوں سے امداد طلب کی جائے تو جائز، جیسے مراقبہ کرتے ہیں خانقاہی لوگ مراقبہ کرتے ہیں، اس سے صاحب قبر کے فیض و برکات اس کی ارواح سے چاہتے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد کہتے ہیں مجھ پر ہی کام آسان ہو گیا۔ مبشرات دارالعلوم دیوبند میں آپ دیکھیں گے قاری صاحب کہتے ہیں مجھ پر وہ اہتمام مشکل ہو گیا، میں نے جا کر کے اپنے دادا فلاں کی قبر پر مراقبہ کیا تو انہوں نے کہا اہتمام آسان ہے، جاؤ تم محتمم بن جاؤ۔ جب سے میں اہتمام چلا انہیں لکھ دیا بظاہر غیر اللہ سے بھی مدد چاہے تو درست۔ شبیر احمد صاحب عثمانی نے، شیخ عبدالعزیز بن باز رحمت اللہ علیہ نے جب اس کو پڑھا تو کہا اس تو بہت بڑا شرک ہے، یہ آدمی تو بسم اللہ ہی میں شرک کر دیا ہے۔ سعودی گورنمنٹ میں فوراً اس مجمع کو، مجمع چھپا تھا جو مجمع سے جو چھپا تھا قرآن، اس کو بین کر دیا، کہا یہ عقیدے توحید کے خلاف ہے، منہج کے خلاف ہے، اس لیے اس کو نہیں چھاپا جائے گا۔ ساری دنیا میں بڑا آوا ویلا مچا کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، انہوں نے چھاپنا جب یہ طرح کے شرک و بدعات عقیدے میں آ جائیں گے، عبادات میں آ جائیں گے، تو میرے بھائی اور بزرگوں بتائیے کہ ہماری عبادات، ہمارے عقائد، ہمارے اعمال اوپر اللہ کے ہاں کیسے چڑھیں گے؟ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اور عرفی نے کہا تھا زمین تو سجدہ کردم بزمین دابر آیت، آئے گئے کوے کی طرح ٹھوڑ مارے نکل گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، زمین تو سجدہ کردم بزمین دابر آیت کی مراد خراب کر دی تو بسجدہ ریائی۔ اور اقبال نے کہا میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، ارے تیرا دل تو ہے نمازنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تو میرے بھائی اور بزرگوں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھو، اللہ کے حضور کھڑے ہو تو یہ سمجھو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ مختصر سی بات جو ہم نے بیان کی ہے، نماز کا وقت قریب آیا، اللہ سے دعا کرو اللہ خشوع و خضوع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تذلل کے ساتھ، غایت درجہ محبت کے ساتھ نماز پڑھنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ میں انتظامیہ کا بہت مشکور ہوں اور سبھی حضرات کا کہ آپ حضرات نے یہ مجلس برپا کی ہے، الحمدللہ ایک بیداری اس سے پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انتظامیہ کو، یہاں کے جملہ مشاہدین کو، سبھی حضرات کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اور خطیب مسجد کو بھی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔